and which is beautiful? Why? Daily use, practice. यही सक्सेस के लिए है. आप स्टडी करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, डेली यूज करेंगे. डेली करेंगे तो इजी हो जाएगा. राइट? यू नीड ट्रांसलेशन? You know player Muralidharan of Sri Lanka? Do you know any cricket player? He is a legend. He has taken more than 800 wickets in Test cricket, but he needs more than 50,000 balls to take that wickets. So we need more effort for achieving smaller success. So just keep working on daily basis, right? Second alphabet is R. R means run. Today's world is only for competition, right? There is very vast competition. So अगर हमें उसमें सक्सेसफुल होना है तो we have to be specialization, right? We have to be special in specific field. हमें कुछ स्पेशलाइजेशन अपने लाइफ में होगा तो ही हम कुछ स्पेशल बन पाएंगे, दूसरों से आगे निकल पाएंगे. एक छोटी स्टोरी है. 2 फ्रेंड होते हैं, वो जंगल में होते हैं. उनके सामने शेर आता है, लॉयन टाइगर. तो जो एक फ्रेंड होता है वो अपने लेस बांधने लगता है, बूट के लेस, शूज़ के लेस. तो दूसरा पूछता है कि क्या तुमको क्या लगता है, ये जो शूज़ के लेस बांध के तुम शेर से आगे दौड़ पाओगे? तो बोलता है नहीं, मुझे पता है मैं शेर से आगे नहीं दौड़ूंगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि तुम्हारे से आगे दौड़ जाऊंगा. ट्रांसलेट करने कर लीजिए. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕನಸು ಅಂದರೆ ಮಲಗಿ ನೋಡೋ ಕನಸು ನಿಜವಾದ ಕನಸಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕನಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಸಾಗತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಮೊದಲನೇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ, ನಾವೇನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಹಾಗೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರನ್, ಓಟ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೈಪೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ನೀನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಹುಲಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹುಲಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಂಗಿನ್ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. थैंक यू. तो मीन्स हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें दूसरों से बेटर बनना पड़ेगा. दूसरों से ज़्यादा एनर्जी हमारे में चाहिए, दूसरों से ज़्यादा एफिशिएंसी हमें अचीव करना पड़ेगा. तब हम दूसरों से आगे निकल सकते, इस रेस में जीत सकते. राइट? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಮುಂದಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆ. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ई. ई मीन्स इजी. हमारे लाइफ में हम हमेशा इजी रहे. स्टूडेंट लाइफ में खास करके कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है नहीं, हम इसे इमेजिनरी डिफ़िकल्ट बना लेते हैं. कभी एग्ज़ाम आती है, कभी डिफ़िकल्ट पेपर आता है, तो उस समय हम इमेजिन कर लेते हैं कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट गया है, बहुत लॉस हुआ है, मैं फेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा. जबकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज़ नहीं होती है. इसलिए लाइफ को इजी बना के रखेंगे तो हमें जल्दी सक्सेस मिलेगा और लंबा सक्सेस मिलेगा. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಅಂದರೆ ಈಸಿ, ಸಹಜ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ನಾನು ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜೀವನನ ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ತೀವಿ. एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ, स्टूडेंट लाइफ का ही है. एक हमारे राजस्थान में एक बच्चा था 10th क्लास में.
उसका हिंदी का जो पेपर है काफ़ी टफ गया, तो घर में आके बहुत डिप्रेस हो गया कि ये पेपर बहुत टफ गया है, पेपर बहुत टफ गया है, मार्क्स कम आएंगे। डिप्रेशन में चला गया और अपनी जो बालकनी थी बालकनी में गया और वहाँ से जंप ले लिया। उसको इंजरी हो गई, हाथ टूट गया, पाँव टूट गया। और जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि उसको जो पेपर टफ था उसमें 80 अप मार्क्स थे। बाद में सिवाय पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए हैंडीकैप हो गया। जी, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ 80ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈಗೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ. इसलिए बी इजी बट बी सिंसियर, नॉट बी सीरियस बट बी सिंसियर. एंड नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ए. ए मीन्स एटीट्यूड. व्हाट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स सक्सेस? मेरा सक्सेस के प्रति एटीट्यूड क्या है? अगर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो डॉक्टर किस लिए बनना चाहती हूँ? अगर केवल मनी कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं. लाइफ टाइम वो डॉक्टर ही करेगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं बनेंगे. लाइफ टाइम इंजीनियर बनेगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, क्योंकि एटीट्यूड रॉन्ग है. इसलिए हमारा एटीट्यूड अभी से डिसाइड होना चाहिए कि क्या एटीट्यूड होगा सक्सेस के प्रति. ಎ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸಕ್ಸಸ್ನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು? ನಾನು ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. एंड लास्ट बट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट नेसेसरी, एम. हम लोग सक्सेस में एम को हमेशा मनी से जोड़ते हैं कि इतना मनी मुझे मिले, इतना फेम मुझे मिले तो मैं सक्सेसफुल हूँ. लेकिन यही सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि मनी अर्जित करने के लिए, मनी पाने के लिए हम कोई भी रास्ता शॉर्टकट्स अपनाते हैं. इसलिए हमारा सक्सेस सारा ड्रेन हो जाता है. जबकि मनी एम मीन्स मेमोरी होना चाहिए कि हम क्या हमारे मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಣ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗೌರವ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. क्योंकि हम जब सक्सेसफुल बन जाते हैं, कुछ स्टेटस हमारा आ जाता है, तो वही हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, आइडेंटिटी बना लेते हैं. लेकिन उस आइडेंटिटी के कारण हमें फिर हर्ट होता है, इंसल्टिव फील होता है. अगर कोई हमें इंसल्ट करता है तो हमें उसका इंसल्टिव फील होता है. हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल गए हैं, और जब वो मेमोराइज हो जाएगी तो रियल सक्सेस हम अचीव कर सकते. और वो रियल आइडेंटिटी है कि ये जो बॉडी है जिससे मैंने डिग्री लिया, वो बॉडी एक्चुअली वो भी रियल आइडेंटिटी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है. और वो मुझे चूज़ करना है, वो मुझे डिटेक्ट करना है कि रियल आइडेंटिटी मेरी क्या है. ನಾವು ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ನಾನು ಮತ್ತೇನೋ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೇನು ಈ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಬೇರೆ. एक जस्ट इंसिडेंट शेयर करता हूँ, फिर पूरा करता हूँ. एक बार हम लोग एक पुलिस कमिश्नर को मिलने गए. तो जब उनके ऑफिस में एंट्री किया तो उनके साथ बैठे, बात किया, और वहाँ से जब रिटर्न निकले तो हमारे टीम में से एक ब्रदर था, तो उसने उनको जस्ट एक क्वेश्चन किया, सर हु आर यू? तो जैसे पूछा उसने हु आर यू, तो उनको एकदम से गुस्सा आ गया.
वो कहते तू मुझे नहीं जानता है, मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, ये मेरी चेयर है, मेरा ऑफिस है, पुलिस कमिश्नर हूँ। मुझे पूछता है कौन है। फिर वो फ्रेंड ने पूछा कि सर मुझे पता है कि ये कुर्सी पुलिस कमिश्नर की है, लेकिन पुलिस कमिश्नर बनने से पहले आपकी आइडेंटिटी थी, आपका अस्तित्व था? तो उन्होंने बोला था। तो उस समय क्या है? फिर उन्होंने कहा कि मैं मेल हूँ, है ना, आइडेंटिटी है ना, मेल हूँ। उन्होंने बोला अच्छा आप मेल है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका बर्थ होने से पहले आपके पेरेंट्स को पता था कि कोई आने वाला है? तो उन्होंने बोला हाँ पता था। मतलब उस समय भी आपकी आइडेंटिटी थी, उस समय भी आप प्रेजेंट थे। तो वो कौन है? और अगर आपकी आज डेथ हो जाती है तो भी लोग बोलेंगे वो चला गया। तो आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? तो उस समय उनको पता चला कि ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो ड्रेस केवल एक पोजीशन का ड्रेस है, और इसलिए वो इंसल्ट फील हुआ, इसलिए उनको गुस्सा आ गया कि मैंने इतना अचीव कर लिया, मुझे एकदम से इंसल्ट कर लिया। इसलिए कहता हूँ रियल आइडेंटिटी को हम समझें, रियल आइडेंटिटी को हम परखें, और उसके लिए खुद को जानकर फिर अपनी आइडेंटिटी हम चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे ब्रह्मा कुमारी, इसकी जो बहनें मेडिटेशन सिखाती है। इसमें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को हम पहचानते हैं, और अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के बाद हम उस अपनी जो पावर्स होती है, इंटरनल पावर्स, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके आधार से हम सक्सेस अचीव करते हैं। ಒಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ನನ್ನನ್ನು ಇವರು ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಇದು ನನ್ನ ಆಫೀಸು, ಇದು ನನ್ನ ಚೇರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಿಜ, ಆ ಚೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಪುರುಷ. ಸರಿ, ನೀವೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ನಿಜ, ಆದರೆ ನೀವು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೊಂದು ಮಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು, ಆಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರನೂ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಏನದು? ಅದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಹಜ ವಿಧಾನನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಣಗಳಿವೆ, ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ಸಹಜ ಆಗತ್ತೆ. तो आपके अपने लाइफ में इस ड्रीम के आधार से आपको बहुत ढेर सारा सक्सेस मिले, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, सुखमय हो जाए, सब आपको प्यार करे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।